مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أوصل منا ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمنا إلى حضرة نبيك وحبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أهل الخير كلهم أجمعين، خاصة إلى حضرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة سيدتنا هاجر عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة مشايخنا وأساتذتنا يا رب العالمين. اللهم إلى حضرة من مات منا من آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأقاربنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم أعل درجاتهم عندك يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ബഹുമാനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഉംറ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ ഇജ്തിമാഇനെ
അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചേർക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നാളെ മഹ്ശറിൽ വലിയ ഭാരമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റിത്തരട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഉംറക്ക് ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ ഉംറയുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വരാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ കൺകുളിർക്ക കാണാനും അവിടെ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിങ്ങളിടിയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കാം. നിങ്ങളിടി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ യാത്ര നമ്മുടെ മറ്റ് യാത്രകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. ഒരുപാട് യാത്രകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ യാത്രകളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ യാത്രയാണ്. കാരണം ഒന്ന്, നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഖിബലയായി കണ്ട നമ്മുടെ നിസ്കാരം മറ്റ് ഇബാദത്തുകളൊക്കെയും നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു ഭാഗത്തെയാണോ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗം പരിശുദ്ധമായ കഅബ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ ഖിബലയാക്കി കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ആ പരിശുദ്ധമായ കഅബ നേരിട്ട് കാണാൻ അവിടെ വച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു തൗഫീഖിൻ്റെ യാത്രയാണ്. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, ഈ കഅബക്ക് ചുറ്റും ഈ കഅബക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് പവിത്രതകളുണ്ട്. അങ്ങനെ പവിത്രതയുള്ള ഇത്ര പരിശുദ്ധമായൊരു ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യില്ല. ഒരാളുടെ യാത്ര പരിശുദ്ധമാകുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധമായ കഅബയാണ്, കഅബയുടെ ത്വവാഫാണ്. ഈ കഅബയുടെ ത്വവാഫ് ചെയ്യലും കഅബക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യലും വളരെ പവിത്രമായ ഇബാദത്താണ്, ചെറുതല്ല. കോടിക്കണക്കിന് പ്രതിഫലമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ 1,00,000 പ്രതിഫലമല്ല. പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിസ്കരിക്കൽ 1,00,000 അല്ല പ്രതിഫലം. അങ്ങനെയാ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. അല്ല. മസ്ജിദുൽ ഹറാം, മക്കത്തെ പള്ളി, ആ പള്ളിയിലെ നിസ്കാരം മദീനത്തെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ 1,00,000 പ്രതിഫലം നിസ്കാരത്തിനുണ്ട്. ശരിയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പള്ളികളിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ 10,000 കോടി പ്രതിഫലം നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ വെച്ച് ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുകയാണ്. ചെറുതല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല. 3 പള്ളിയാണ് പള്ളികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പള്ളി. ഒന്ന്, ഫലസ്തീനിലെ മസ്ജിദുൽ അഖ്സ, ഒരു പള്ളി. രണ്ടാമത്തെ പള്ളി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർവഹിച്ച മദീനയിലെ മസ്ജിദുൻ നബവി.
മൂന്നാമത്തത് മസ്ജിദുൽ ഹറാം. ഈ പള്ളി ലാ തുശദ്ദു റിഹാലു ഇല്ലാ ഇലാ സലാസത്തി മസാജിദ. 3 പള്ളിയിലേക്കാണ് പള്ളി എന്നാഗ്രഹിച്ച് പള്ളി എന്ന പ്രതിഫലത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നീ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. 3 പള്ളിയിലേക്കാണ്. ബാക്കി എല്ലാ പള്ളി കുല്ലും സവ, എല്ലാ പള്ളി ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാ പള്ളി സമാൻ. 3 പള്ളി മറ്റു പള്ളികളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമാണ്. അതേതാ പള്ളി? ഒന്ന് ഫലസ്തീനിലെ മസ്ജിദുൽ അഖ്സ. ആ പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ കേളോത്ത് ജുമാ മസ്ജിദിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും 1000 പ്രതിഫലം കൂടുതലുണ്ട്. 500 എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട്, ചിലതിൽ 1000. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1000 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ 1 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതും, മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലെ 1 റക്അത്താണ് പവിത്രത കൂടുതലുള്ളത്. ഇനി തീർന്നില്ല, ഒരാൾ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. മദീനത്തെ പള്ളി, അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പള്ളി. അള്ളാഹു കാണാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവിടെ പോയി ഹബീബിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആ മസ്ജിദുൽ നബവി, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരാൾ 1 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. മസ്ജിദുൽ അഖ്സയാകുന്ന പലസ്തീനിലെ പള്ളിയിൽ ഒരാൾ 1000 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ. അപ്പോൾ 1000 × 1000 എത്രയാ? 1000 × 1000 എത്രയാ? 1,00,000. ഇനി ഈ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിൽ 1,00,000 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ 1 റക്അത്ത്, ഏതാ ശ്രേഷ്ഠത? മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ 1 റക്അത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ 1,00,000, നിസ്കാരത്തിന് 1,00,000 അല്ല, മറ്റ് അമലുകൾക്ക് 1,00,000. നിസ്കാരത്തിന് 10,000 കോടിയാ. 1000 × 1000, പിന്നെ അതിനെ 1,00,000 കൊണ്ട് വീണ്ടും ഗുണിക്കുക. അപ്പൊ എത്രയായി? 10,000 കോടി കിട്ടി. അപ്പോൾ 1 റക്അത്തിന് 10,000 കോടി പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ കഅബ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പള്ളിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ യാത്രയാണ്. അള്ളാഹു അവിടെ എത്തി എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളും വാരിക്കൂട്ടാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അത്രയും പരിശുദ്ധമായൊരിടാൻ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് കുറ്റവും കൂടും. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ യാത്ര സാധാരണ യാത്രയല്ല, പരിശുദ്ധമായ യാത്രയാണ്. യാത്രകളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ യാത്രയാണ്. ഇതിനോട് സമാനമായ ഒരു യാത്ര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചരിത്രത്തിലുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ യാത്രൻ്റെ ഒരുക്കാണ്. ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വുളിഅ ലിന്നാസ് ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക വഹുദൽ ലിൽ ആലമീൻ ഫീഹി ആയാതും ബയ്യിനാത് മഖാമു ഇബ്രാഹീം. പരിശുദ്ധമായ കഅബയെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ കഅബ ഇന്ന അവ്വല ബൈത്ത്, വീടുകളിലെ ഭവനങ്ങളിലെ ആദ്യ വീടാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബ. അതിനു മുന്നേ ഒരു നിർമ്മാണം പോലും നടന്നിട്ടില്ല. ഒരു തഫ്സീർ, മറ്റൊരു തഫ്സീർ പ്രകാരം അതിന് മുന്നേ ഒരു പള്ളിയും അല്ലാഹു തആല നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പള്ളി. മറ്റൊരു തഫ്സീറിൽ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണം ബിനാ അത് പരിശുദ്ധമായ കഅബയാണ്. ആരാ കഅബ പണിതേ? ആരാ കഅബ പണിതേ? ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന് എല്ലാവരും പറയല് അല്ലേ? സാധാരണ എല്ലാവരും അല്ല, ഇബ്രാഹിം നബി അല്ല. ഇബ്രാഹിം നബി പുനർനിർമ്മിച്ചതാണ്. കഅബ പണിതത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ അല്ല. ആദം നബിയോട് പറയുന്നുണ്ട്
നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ 7000 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ കഅബക്ക് തവാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട്. ആദം നബിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ മുന്നേ 7000 വർഷം. അപ്പം അത്രേ ആദം നബിക്ക് മുന്നേ എന്തുണ്ട്? കഅബ ഉണ്ട്. എല്ലാ നബിമാരും ഹജ്ജ് ചെയ്തല്ലോ. ഹൂദ് നബി, ലൂത്ത് നബി ഒഴികെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 2 നബിമാർ ഫത്ഹുൽ മുഈനിലൊക്കെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഹദീസിലുണ്ട്. ഈ 2 നബിമാരല്ലാത്ത എല്ലാ വമാമിൻ നബിയിൻ ഇല്ലാ ഹജ്ജ, എല്ലാ നബി ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില ഹദീസുകളിൽ ഇവർ രണ്ടാളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ 2 നബിമാരെ. അല്ല, ഈ നബിമാരും ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട്. എല്ലാ നബിമാർ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആടെ എന്ത് വേണം? കഅബ വേണം. മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടന്നു പോയിട്ട് 40 ഹജ്ജ്, ഒരുപാട് ഉംറയും. ഫത്തുൽ മീലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹജ്ജ ആദമു 40 ഹിജജൻ മാശിയം മിനൽ ഹിന്ദ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടന്നു പോയിട്ട് ഹദീസാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്ത് നിന്ന്, ആർഷ ഭാരതത്ത് നിന്ന് നടന്നു പോയിട്ട് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഅബ നേരത്തെ ഇല്ലേ? ഇബ്രാഹിം നബിയെ സൃഷ്ടിക്കിന് മുന്നേ എന്തുണ്ട്? കഅബ ഉണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബി അല്ലേ? അല്ല. പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിയോ? വഇദ് യർഫഉ ഇബ്രാഹീമുൽ ഖവാഇദ മിനൽ ഇസ്മ ഇദ് യർഫഉ വഇദ് യർഫഉ ഇബ്രാഹീമുൽ ഖവാഇദ വ ഇസ്മാഈൽ. പരിശുദ്ധമായ ആയത്ത് തെറ്റിയൊന്നറിയില്ല. പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിലും പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയതാണ്. എന്താ? നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൂഫാനും ബലഗ ഖിമമൽ ജിബാൽ, പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിൽ പോലും എത്തിയിരുന്ന പരിശുദ്ധമായ മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തൂഫാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിൽ പോലും ആ തൂഫാൻ, വെള്ളപ്പൊക്കം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അതിൽ കഅബക്കും കേടുപാടുകൾ പറ്റി. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു കഅബന്റെ നേരെ ഒരു പ്രകാശം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മേലെ ആകാശത്തും നേരെ താഴെ കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അടിയിലായിപ്പോയിരുന്നു. അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി കുഴിച്ചു, അതിൻ്റെ തറ കണ്ടെത്തി നിർമ്മാണം നടത്തി. അതുകൊണ്ട് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി മഹാനായ സയ്യിദന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഖലീൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചങ്ങാതിന് പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം, ഖുല്ലത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഇതാണ്. കഅബ നിർമ്മാണം നടത്തിയ പല കാരണവുമുണ്ട്. ഇത്രയും പരിശുദ്ധമായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കഅബയെ നിർമ്മിച്ചത് ആരാ? മലക്കുകളാണ്. കഅബയെ നിർമ്മിച്ചത് മലക്കുകളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിൻ്റെ തവാഫ് ഭൂമി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, ഭൂമിയുടെ തുടക്കം തന്നെ കഅബയാണ്. ഈ കഅബ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ നുരയെ അള്ളാഹു തുറാബായി മാറ്റുകയാണ്, മണ്ണാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് അള്ളാഹു പരത്തുന്നത്, ഭൂമിയെ പരത്തുന്നത്. ചില തഫ്സീറുകളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ആ ഭൂമിയെ പരത്തൽ തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കഅബ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നത്. കേന്ദ്രമായി മാറുക എന്നല്ല, ഈ കഅബക്ക് ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യൽ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. എന്ന് കഅബ പൊളിച്ച് തവാഫ് നഷ്ടപ്പെടുന്നോ അന്ന് ഈ ഭൂമിയുടെ നഷ്ടവും കൂടിയാണ്, ഖിയാമത്ത് നാളും കൂടിയാണ്. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ കഅബ തകർക്കപ്പെടും. ഖിയാമത്ത് നാൾ അടയാണല്ലോ. അപ്പം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തോളം ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകും. അത് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഖദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന അവ്വല ബൈത്ത്, ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണം പരിശുദ്ധമായ കഅബയാണ്. ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വുളിഅ ലിന്നാസ് ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക വഹുദൻ ലിൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ കഅബ ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണമാണ്. ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വുളിഅ ലിന്നാസ്, അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു നിർമ്മിച്ചതാണ്. മലക്കുകളിലൂടെ
അവർക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്ത അല്ലാഹു നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പന കൊടുത്തതാണ്. എന്തിനാണ്? ജനങ്ങൾക്കാണ്. ലിന്നാസ്, ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഈമാനികമായ പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പണിതതാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബ. കഅബ കാണുമ്പോൾ മുഅ്മിനിൻ്റെ ഖൽബിന്ന് ഈമാനിങ് പ്രസരിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇമാം നാവി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധമായ കഅബ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നു. ഈലാഹിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്, ഈലാഹിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പെണ്ണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഐനൽ കഅബ, കഅബ എവിടെ, കഅബ എവിടെ, കഅബ എവിടെ, കഅബ എവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചോദിച്ചു. അവസാനം അങ്ങനെയാ, കഅബനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തൂണുകൾക്കിടയിലൂടെ കഅബയെ നോക്കരുതെന്നാ, അത്ര നല്ലതല്ല. എന്താ വേണ്ടത്? കഅബ കണ്ണ് നിറയെ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം തല ഉയർത്തി നോക്കാൻ. നേരത്തെ കാണും, അങ്ങനെ നോക്കരുത്. നേരെ കഅബൻ്റെ അടുത്തെത്തി മുഴുവനും കാണുന്നിടത്ത സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ നോക്കുക. അങ്ങനെ കഅബനെ നോക്കുക, കൺകുളിർക്ക കാണുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് എവിടെയാണ് കഅബ, എവിടെയാണ് കഅബ, ഐനൽ കഅബ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനം കഅബയങ്ങ് കണ്ടപ്പോ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖറമയ്യിത്ത, ആ കഅബയെ വാരിപ്പുണർന്നതൽക്ക് അവിടെ വീണുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാണ്. മഹാനായ ഇമാമുൻ നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അല്ലാഹു ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഖൽബ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ കഅബ വുളിഅ ലിന്നാസ്, അത് ജനങ്ങളുടെ ഈമാനിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈമാനിന്റെ സിയാദത്തുണ്ടാകണം, ഈമാനിക വർദ്ധവനുണ്ടാവണം, ഖൽബിൽ ഖുശൂ ഉണ്ടാകണം, ഖൽബിൽ ഭയഭക്തി ഉണ്ടാകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈമാൻ റീചാർജ് ചെയ്യാനാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബ. ഇടക്കിടക്കാടെ പോകുമ്പോൾ ഖൽബിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വുളിഅ ലിന്നാസ് ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ കഅബ ലല്ലദീ ബിബക്കത, അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബക്കയിലാണ്. എന്താ ബക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മക്കൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബക്ക. മക്കക്ക് വേറെ പേരുണ്ട്, ബക്ക എന്നും പേരുണ്ട്. എന്താ ബക്ക എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം? അല്ലത്തി തബ്കി അനാഖൽ അനാഖ അഹ്ലിൽ കിബ്ർ, അല്ലത്തി തബ്കി അനാഖ അഹ്ലിൽ കബായിർ അനാഖൽ ജബാബിറ, അഹങ്കാരികളുടെ പിരടിക്ക് പിടിച്ച് താഴ്ത്തുന്ന, അവരെ അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നാ ബക്കത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ബക്ക അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടാക്കും. അവിടെ പോയി കുരുട്ട് കളിച്ചാൽ, അവിടെ പോയി അഹങ്കരിച്ചാൽ, അവിടെ പോയി അതിനോടൊന്നങ്ങ് തോന്നിയാസം കാണിച്ചാൽ അത് പണി തരുന്ന ഭൂമികയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ. ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വുളിഅ ലിന്നാസ് ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക വഹുദൽ ലിൽ ആലമീൻ, അത് ലോകത്തിന് സന്മാർഗമാണ്. പരിശുദ്ധമായ കഅബ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ്. ലോകത്തെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈ യാത്ര ഞങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന യാത്രയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പോരാ, പിന്നെ നമ്മളെ സിയാറത്ത് എന്തുകൊണ്ടാ ഉഷാറാകുന്നത്? ഫീഹി ആയാതും ബയ്യിനാത്ത് മഖാമു ഇബ്രാഹീം, അതിലൊരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മഖാമു ഇബ്രാഹീം.
അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ കാണാൻ. പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ ഖലീലുല്ലാഹി സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കല്ലിൻ്റെ മേൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കഅബയെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയത്. കഅബ നല്ല ഉയരത്തിലാണ്, നല്ല ഉയരമുണ്ട്. ആ ഉയരമുള്ള കഅബയിലേക്ക് മേലേക്ക് കയറി കല്ല് വെക്കണമെങ്കിൽ കല്ലിങ്ങനെ ഉയരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കല്ലിനെ അല്ലാഹു ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ. നസലത്ത് മിനൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ കല്ലാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉയരത്തിലേക്കൊക്കെ പോയത്. കല്ലിനോട് ഉയരിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ കല്ലങ്ങ് ഉയരും. ആ കല്ലെടുത്തിട്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായ ചില്ല് കൂടാരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് മഖാമു ഇബ്രാഹിം. അത് ചെറിയ കല്ലല്ല. വത്തഖദൂ മിൻ മഖാമി ഇബ്രാഹീമ മുസല്ല. തവാഫ് ചെയ്താല് പ്രത്യേകമായ സുന്നത്താണ് മഖാം ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൽ. തവാഫിൻ്റെ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ വഴിയെ പറയുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കല്ലല്ല. നസലത്ത് മിനൽ ജന്ന, സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അല്ലാഹു സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയതാണ്. അൻസലഹല്ലാഹു മിനൽ ജന്ന, അല്ലാഹു സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയതാണ്. സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയ മറ്റൊരു കല്ലാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ്. ഹജറുൽ അബിയലായിരുന്നു, വെളുത്ത കല്ലായിരുന്നു. അത് അസ്വദായി മാറിയതാണ്. ജനങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നവർ ചുംബിച്ചു അതിനെ ഇങ്ങനെ മുത്തിയപ്പോൾ അത് കറുത്ത കല്ലുകളായി മാറിയെന്ന. ഹജറുൽ അബിയലായിരുന്നു, അത് ഹജറുൽ അസ്വദ്, വെളുത്ത കല്ല് കറുത്തതായി മാറിയതാണ്. തെറ്റ് ചെയ്തവർ മുത്തിയതുകൊണ്ട്, അവർ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട്. അതും സ്വർഗത്തു നിന്നിറങ്ങിയ കല്ലാണ്. 2 കല്ലാണ് സ്വർഗത്തു നിന്നിറങ്ങിയ കല്ല്. അല്ലാഹു നമുക്ക് കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹജറുൽ അസ്വദിനെ ചുംബിക്കൽ സുന്നത്താണ്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഈ പരിശുദ്ധമായ കഅബ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറയാൻ, ഇബ്രാഹിമേ നാദിന്നാസ, ജനങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടണം ഇവിടത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം, ആരാ കേൾക്കുക? വിജനമായ, മനുഷ്യന്റെ പറ്റില്ലാത്ത, മനുഷ്യ പാർപ്പില്ലാത്ത, വെള്ളമില്ലാത്ത ഈ മരുഭൂമി ഇവിടെ വച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരെ വിളിച്ച് ആര് കേൾക്കാനാണ്? ഇബ്രാഹിമേ, നീ വിളിക്കുക, വഅലൈനൽ ബലാ, എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ കയ്യിലാണ്, നീ വിളിക്കണം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ മഖാം ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി ജബൽ അബുൽ ഖുബൈസ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയെന്ന. ജബൽ അബുൽ ഖുബൈസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പർവ്വതമാണ്. അതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ്, എല്ലാം കഅബൻ്റെ മുകളിലാണ്. എന്തോ ആവട്ടെ, എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു. അന്നുള്ളവർ മാത്രമല്ല കേട്ടത്, ശേഷം പറക്കാൻ പോകുന്ന ഏതൊക്കെ ആളുകളുണ്ടോ അവരും കേട്ടു. അങ്ങനെ കേൾക്കുക, അവരുണ്ടോ? അവരുടെ റൂഹ് നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ലേ, അൽ അർവാഹു ജുനൂദും മുജന്നദ, അർവാഹുകൾ നേരത്തെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ജസദോടുകൂടെ ഓരോരുത്തർക്ക് സമയാവുമ്പം വരുന്നു എന്ന് മാത്രം. നേരത്തെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ, അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും, അല്ലാഹ് ചോദിച്ചില്ലേ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ റബ്ബല്ലയോ? കാലൂബല, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, അതെ, പന്നേ നമ്മളുണ്ട്. فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف الارواح جنود مجنده നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അന്ന് റൂഹിൻ്റെ അർവാഹിൻ്റെ ലോകത്ത്, ആത്മാക്കൾ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. അന്ന് തെറ്റിയാൽ ഇന്നും തെറ്റുന്നു. ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹീഹായ ഹദീസ്. എന്തെങ്കിലും പൊള്ളു പറയല്ല. അപ്പം അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആൾ കേട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, ശേഷമുള്ള അർവാഹുകളടക്കം ലോകത്തിന് പിറക്കാൻ പോകുന്ന, ഹജ്ജിന് പോകുന്ന, അതിന് തൗഫീക്കുള്ള ഏതൊക്കെ ആളുണ്ട് അവരൊക്കെ കേട്ടു. ഖബൂലിയത്തിന്റെ കേൾക്കൽ.
അള്ളാഹു നമ്മളെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആ കിളിയാളം കേട്ടിട്ട് നമ്മളെവിടെ എത്തും, ഒരു സംശയമില്ല അല്ലേ? സൗദിയിൽ 20 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഉംറ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കഅബ കാണാത്ത എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യും. പോകുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്യും. കാരണം ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ താമസിച്ചോലും പോകും. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, എല്ലാം റാഹത്തായി പോയി വരാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഏതോ ആട്ടെ, നമ്മൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യും, അവിടുന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്തു തരും. എന്നാ ഇഹ്റാം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവൈത്തുൽ ഉംറത വഅഹറംതു ബിഹാ ലില്ലാഹി തആല. ഇത് ചൊല്ല, നവൈത്തുൽ ഉംറത വഅഹറംതു ബിഹാ ലില്ലാഹി തആല. ഞാൻ ഉംറയെ കരുതി, അതുകൊണ്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്തു അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി. ഈ നിയ്യത്ത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇനി മലയാളത്തിലും പറയാ, ഞാൻ ഉംറക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്തു അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി കരുതി, കഴിഞ്ഞു. ഇതാ ഇഹ്റാം ചെയ്യാം. ഇത് ചല്ലലോടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കരുതലോടുകൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം. ചുറ്റിത്തുന്നി ഒന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ആണുങ്ങൾ അടിയിൽ, തുണിൻ്റെ അടിയിൽ അണ്ടർവെയർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ബനീൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഒന്നും പാടില്ല. ഷൂ ഒഴിവാക്കുക. സാധാ ചെരുപ്പ് സാരില്ല, മുമ്പിലത്തെ വിരലുകൾ മുഴുവനും മറയരുത്, മടമ്പ് മറയരുത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് പോയി, നമ്മൾ അവിടെ എത്തി, ഹോട്ടലിലെത്തി, റൂമൊക്കെ സൗകര്യമായ റൂമിലേക്ക് വേഗം കിടക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബാഗുകളൊക്കെ വെച്ച് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ശുദ്ധീകരിച്ച് വുളൂഉം ചെയ്ത് നേരെ വന്ന് നമ്മൾ ഉംറക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഉംറൻ്റെ ഒരു ഫർള് നമ്മൾ എടുത്തു, ഇഹ്റാം ചെയ്യൽ. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? തവാഫ് ചെയ്യൽ. ഉംറൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫർള് തവാഫിൽ. 1 ഇഹ്റാം ചെയ്യൽ, 2 തവാഫ് ചെയ്യൽ, 3 സഫാ മർവകൾക്കിടയിൽ സഅയ് ചെയ്യൽ, 4 മുടിമുടിക്കൽ, 5 തർത്തീബ്. ഇവ പ്രകാരം ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യൽ. ഇത്രയാണ് ഫർളുകൾ. അപ്പോൾ 1 നമ്മൾ ചെയ്തു, എവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തവാഫാണ്. തവാഫിന് എന്താ വേണ്ടേ? തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാബക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക. കാബക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? 1, തവാഫിൽ വുളു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉംറക്ക് വുളു ഉണ്ടാകേണ്ട ഒറ്റ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. ഏതാ? തവാഫ്. ഹജ്ജിനായാലും അങ്ങനെ വുളു നിർബന്ധമുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിസ്കരിക്കലുണ്ട്. നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഉംറയെ ഭാഗമല്ലല്ലോ. നിങ്ങളെന്തോ ആയിക്കോ, നിൽക്കാൻ നമ്മളതിൽ പെട്ടില്ല, നമ്മൾ ഉംറയിപ്പിക്കലല്ലേ. രസം പറഞ്ഞ. അപ്പൊ എന്തേ വേണ്ടു? വുളു തവാഫിൽ മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വുളു ചെയ്യണം. അപ്പം പിന്നെ ചിലർക്ക് സംശയം, അവിടെ നിന്ന് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അപ്പുറം ഇപ്പുറം തൊട്ടുപോകൂലേ അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്ന് തൊട്ടോളാം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അല്ലേ? പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കയ്യുറയുന്നുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീശുമ്പോൾ തൊട്ടുപോകും, ആരും ചിലർ ശ്രദ്ധിക്കൂല. അപ്പോൾ തൊട്ടുപോയാലോ? നമ്മളെ ശാഫി മദ്ഹബിൽ തന്നെ മൽമൂസ്, തൊടപ്പെട്ട ആളെ വുളു മുറിയില്ലെന്ന അഭിപ്രായം നമ്മൾ എടുക്കൂ. ഇനി എല്ലാ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും തൊട്ടുപോകും, എന്നാലും പ്രശ്നമല്ലേ. ഇപ്പം ഹനഫി മദ്ഹബിൽ പെണ്ണിനെ തൊട്ടാ വുളു മുറിയില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അവരുടേത്. ആ അഭിപ്രായം മാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ നേരത്തെ വുളു എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഹനഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരം വുളു എടുക്കുന്നു മനസ്സിലുണ്ടാകണം. തല മുഴുവനും തടവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ തൊട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടേ. അവരെ നാലിലൊന്നും തടവണമെന്നാണ്. അപ്പം നമ്മളെ ശാഫി മദ്ഹബ് പറയാൻ തന്നെ സുന്നത്തെന്നാൽ തല മുഴുവനും തടവല സുന്നത്ത്. അങ്ങ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹനഫി മദ്ഹബിൽ വുളു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഹനഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരം നേരത്തെ അങ്ങനെ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ വുളു എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. വുളു നിർബന്ധമാണ്, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? വുളു തവാഫിൽ നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ എന്താ തവാഫിൽ വേണ്ടത്? നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം കുട്ടിൻ്റെ മസല വേറെ പറയാൻ കേട്ടോ, ഓർമ്മിക്കണേ. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വരും. ഒന്നിക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പറഞ്ഞു തരാം. അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, മറന്നു പോകരുത്. നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവണം. അപ്പോൾ കുട്ടിനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പമ്പേഴ്സിൽ മൂത്രം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടീനെടുക്കുമ്പോൾ ആരതാണ്, അതെന്ത് വേണമെന്നുള്ള ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാഹ് വഴിയെ പറയും. ആ ട്രോളിയിലാവും സാരിയില്ല, പക്ഷെ ട്രോളി ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ വരൂല. അത് ട്രോളിൻ്റെ സംവിധാനം വേറെയാണ്. അപ്പോൾ കൂടെ ആവൂല, നിങ്ങൾ വേറെ പോകേണ്ടി വരും.
അതിന് ഞാൻ വേറെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരും, ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു സമയം കാലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നജസ്ന്ന് ശുദ്ധിയാവണം, നജസ്സൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഔറത്ത് മറക്കണം. പുരുഷൻ്റെ ഔറത്ത് പിന്നെ പറയാനല്ലോ, മുക്കുമുട്ടിൻ്റെ ഇടയില്ല, പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. സ്ത്രീകളെ ഔറത്ത് മറക്കാൻ പാടില്ല. സ്ത്രീകൾ ഔറത്ത് മറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് ഏതാണ്? മുഖവും മുങ്കയും അല്ലാത്ത എല്ലാ ഭാഗവും മറക്കണം. അപ്പം ഷോക്സ് നിർബന്ധമാണ്, മറന്നുകൊണ്ട. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷോക്സ് എടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പെണ്ണുങ്ങളെ ഔറത്ത് മുഖം മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടി മനസ്സിലാക്കാണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മുഖം മറക്കൽ? നമ്മളെല്ലാം ഏടിയ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഈൻ്റെ പിന്നെ കുത്തലോട് എവിടെയല്ലേ അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലേ? പോരാ, ഈ താടിൻ്റെ അടുത്ത് കുത്തണം. താടി വരെയാണ് മുഖം. ഇതെന്താ? മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, താടിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗമില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം, അത് മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. ഏതാ? മുഖത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴായാലും തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമ്മളുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ മുഖമക്കനെ എവിടം വരെ വരണോ? താടി എല്ലിൻ്റെ ആ അടിഭാഗത്ത് വരെ എത്തണം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങ് തൊണ്ടൻ്റെ അടുത്ത് ആകരുത്. അങ്ങനെ ആയാൽ നിസ്കാരവും ബാത്തിലാവും, തവാഫും ബാത്തിലാവും. അപ്പോൾ ഉസ്താദെ ഇതുവരെയുള്ള നിസ്കാരവും പുറച്ചവും പുറത്ത് തരട്ടെ, അത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അവിടെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, താടി എല്ല് വരെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാ ഉറച്ച്. നിസ്കാര കുപ്പായെല്ലാം അങ്ങനെ ആക്കണം. അങ്ങനെ വരുന്ന ഇടുക അങ്ങനെ പത്തേം വരുത്തുന്നില്ല, ഇടുക എല്ലാവരും തൊണ്ടൻ്റെ അടം. പിന്നെ ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക. തവാഫ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ മുന്നത്തന്നെ തുടങ്ങുക. ഹജറുൽ അസ്വദ് മുതലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, അവിടെ നിന്ന് കൃത്യമാവില്ല. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഒരുങ്ങി ഹജറുൽ അസ്വദ് മുതലാണ് കാബൻ്റെ തുടക്കം, തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം. മനസ്സിലായ? പിന്നെ കാബയുടെ ഇടതുവശത്തായി നടക്കുക. നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തായി കാബ വരണം, നമ്മൾ ഇടതുവശത്തായി നടക്കുക. അപ്പൊ കാബ ഇടതുവശത്താവണം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അതെ, ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിർത്തി നോക്കാൻ പാടില്ല. കാബ എപ്പോൾ ഇടതുവശത്താകണം, തിരിഞ്ഞിക്കാൻ പാടില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കാബയുടെ പുറത്തുകൂടി ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറവിൻ്റെ പുറത്ത് മേലിലോട്ട് ആരും കയറുമെന്ന്. കാബ തൊടാൻ പാടില്ല. കാബ തൊടുമ്പോൾ ഷാദർവാൻ, കാബൻ്റെ തറ ഉണ്ടല്ലോ, തറയും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പം തറൻ്റെ ഉള്ളിലാവൂലേ? നമ്മൾ കാബ തൊടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ തറ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം കാബൻ്റെ ഉള്ളിലാവൂലേ? അപ്പം തൊടാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. കാബൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ആവണം. പിന്നെയോ ഹറം പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലാവണം. പുള്ളിൻ്റെ പുറത്തുകൂട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാലും നിബന്ധന പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഹിജർ ഇസ്മായിലിൽ കാബ തവാഫിയും ഹിജർ ഇസ്മായിലേക്ക് കടന്നേക്കർ എന്നേരം ഇത് വാത്തിലായി പോവും, കാരണം കാബൻ്റെ ഉള്ളിലായി പോവും. പിന്നെ തവാഫ് 7 പ്രാവശ്യമാകുക. എത്ര ചുറ്റണം? ഹജറുൽ അസ്വദ് മുതൽ തുടങ്ങി ഹജറുൽ അസ്വദ് വരെ 1, അങ്ങനെ 7 വട്ടമായിരിക്കണം. തവാഫ് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കണം. വേറെ ഒരാൾ അതിൽ കാണാണ്ടായി, അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പരതി എൻ്റെ ചുറ്റി, ആ ചുറ്റു കൂട്ടുക ഇല്ല. തവാഫ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തവാഫ് തന്നെയാണ് ചുറ്റുന്ന. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് വെറുതെ നോക്കി സാരിയില്ല, കാണാതാളെ നോക്കി സാരിയില്ല, അതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നടക്കുക. എൻ്റെ തവാഫാക്കാൻ പാടില്ല, ഏതായാലും ചുറ്റിയില്ലേ എന്നിട്ട് പറ്റൂല. പിന്നെയോ നിയ്യത്ത്, സ്വന്തമായി തവാഫ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിയ്യത്ത് നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ ഉംറൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ നിയ്യത്തൊക്കെ വെച്ചേരും, സുന്നത്താണ്. ഉംറയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തവാഫ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. രവൈത്തു തവാഫൽ ഉംറത്തി 7 അശ്വാത്തിൻ ലില്ലാഹി തആല. ഉംറയുടെ ഭാഗമായി 7 തവണ ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കരുതി. ഇനി വെറുതെ നമ്മൾ തവാഫിന് 50 തവാഫ് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്. 50 തവാഫ് എന്നാൽ 50 എണ്ണം ചുറ്റില്ല, അല്ല, 7 വട്ടം ചുറ്റിയിട്ട് 1, അങ്ങനെ 50 എണ്ണം. അത് ഹജ്ജിനെല്ലാം പോയാലേ നടക്കും, ഉംറക്ക് പോയാലും നടക്കൂല. അപ്പം എന്താ നമ്മൾ നിയ്യത്ത് ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ സുന്നത്തായ തവാഫ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് അപ്പോഴും പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് തവാഫ് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ശേഷം സൈ വരുന്നതാണെങ്കിൽ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്ക് റംലി നടത്തം, ഒന്ന് സ്പീഡിൽ നടക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്, ആദ്യത്തെ 3 ചുറ്റ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു സുന്നത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗം, ആണുങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 2 തുണിയിലേ ഉണ്ടാകുക, ഒന്ന് ഉടുക്കാനും ഒന്ന് പുതക്കാനും. പുതക്കുന്നത് ആണുങ്ങൾ വലതു ഭാഗത്തെ ചുമല് കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ, ഇടത് ഭാഗത്തെ ചുമല് മറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഇടലില്ലേ, അടിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുക. അത് തവാഫിനും സൈനും പ്രത്യേകമായ സുന്നത്താണ്. സൈനും അത് സുന്നത്താണ്. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾ വന്നിട്ട് സൈന് പറ്റൂല എന്നാണ് പിടിച്ച് കൊണ്ടപ്പോലും ചെയ്യും, പിടിച്ച് റെഡിയാക്കലും ചെയ്യും. അവരെ മതവ് അങ്ങനെ, നമ്മളെ മതവ് പ്രകാരം എന്താണ്, സൈനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യൽ സുന്നത്ത്. അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ മതവെന്ന് അറിയില്ല, അവരെ മതവേ അറിയൂ, വേറെ മതവെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ തവാഫും കഴിഞ്ഞ് 7 തവണ കഴിഞ്ഞ് തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 റക്അത്ത് തവാഫിന് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം മക്കാമിൻ്റെ പിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചതാ. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതും അള്ളാഹു നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നായത് 3 ഉണ്ട് 4 ഉണ്ട് 5 ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് മക്കാം ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുക. നേരെ പിന്നിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല മുത്തവമാർ, നമ്മൾ കുറച്ചപ്പുറം പോയി നിസ്കരിക്കും. 2 റക്അത്ത് തവാഫ് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്ന നിയത്ത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വജ്ജത്ത് ഓതി ഫാത്തിഹ ഓതി കൈകെട്ടി വജ്ജത്ത് ഫാത്തിഹ ഓതി കുല്ലൽ കാഫറൂൻ. 2ാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതി സലാം വീട്ടുക. അതിന് ശേഷം സംസം വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കുക. സംസം വെള്ളം നല്ല പള്ള നിറച്ചും കുടിക്കുക. ചിലരൊക്കെ അവിടെ പോയി വേറൊന്നും തിന്നാതെ വെറും വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കലുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പോയി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മളടങ്ങാറാവും. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോളണം. ഏതായാലും നല്ലോണം സംസം വെള്ളം കുടിക്കുക. സംസം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലെന്താണോ കരുതി സംസം ലിമാശുരി ബല, എന്ത് കരുതിയിട്ടാണ് കുടിച്ച് അള്ളാഹു നടപ്പിലാക്കി തരുന്നത്. അള്ളാഹു നടപ്പിലാക്കി തരട്ടെ, നല്ലോണം കുടിക്കുക, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ആ നിയ്യത്തോടെ കുടിക്കുക. അബ്ദുല്ലാഹ് അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് ആ കുടിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഇൽമൻ നാഫിഅ വറിസ്ഖൻ വാസിഅ വശിഫാഅൻ മിൻ കുല്ലി ദാ, ഈ ദുആ നടത്തൽ സുന്നത്താണ്. അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് ഇൽമുൻ നാഫി നൽകണം, വിശാലമായ ഭക്ഷണം നൽകണം, വശിഫാഅൻ മിൻ കുല്ലി ദാ, എല്ലാ രോഗത്തെ തൊട്ടും ഷിഫാ നൽകണം. ഈ ദുആ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുആ ചെയ്ത ഹദീസിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ദുആ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സഫാ മർവക്കടയിൽ സഅയ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ 3ാമത്തെ ഫർള്. സഫേന്ന് തുടങ്ങുക, മർവയിലേക്കൊന്ന്. ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ അടുത്തും തവാഫിൽ ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ അടുത്തും തുടങ്ങി ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേ ഒന്നാകുന്നു. ഇതങ്ങനെയല്ല, സഫന്റെ അടുത്തും തുടങ്ങി മർവയുടെ അടുത്തുമ്പോൾ എന്താവും? ഒന്നാവും. അതാ ഒന്ന്. അപ്പൊ സഫേന്നാ തുടങ്ങണ്ടേ, തുടങ്ങൽ നിർബന്ധം സഫേന്ന്. ചില മർവയിലൂട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സഫയിലേക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. സഫേന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം. സഫേന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക, എന്നിട്ട് നേരെ മർവയിലേക്ക് എത്തിയ ഒന്നായി, സഫയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയ 2ആയി, പിന്നെയും മർവയിലേക്ക് 3, 4 സഫയിലേക്ക്, 5 മർവയിലേക്ക്, 6 സഫയിലേക്ക്, 7 മർവയിലേക്ക് പൂർത്തിയായി. മനസ്സിലായ? ഇങ്ങനെ ഈ സഫാ മർവന്റെ ഇടയിൽ ചില പച്ച ലൈറ്റ് കാണും. ആ പച്ച ലൈറ്റ് എടുത്തുമ്പോൾ ആണുങ്ങളൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഓടുക, റംലി. മനസ്സിലായ? ആണുങ്ങൾ മാത്രം, പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടണ്ട, അങ്ങനെ ഓടുക. സഫാ മർവന്റെ ഇടയിൽ സൈദ് വുളു പോയി, പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല. തവാഫിൽ മാത്രമേ വുളു വേണ്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായിന? ആ, പിന്നെ അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വുളു വേണേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിസ്കരിക്കാനും വുളു വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കണ്ട, ഉംറന്റെ ഭാഗമായിട്ടായി പറയും. ഇനി ആ സഫാ മർവന്റെ ഇടയിൽ വുളു പോയാലും ബേജാറാണ്ട, അവിടെ വുളു എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വുളു എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നിസ്കരിക്കാം. അപ്പോൾ ഫർള് നിസ്കാരം വരും, അവിടെ നിസ്കരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മുടി നീക്കം ചെയ്യാം. 4ാമത്തെ ഫർള് മുടി നീക്കം ചെയ്യാം. ഒരു 3 മുടിയെങ്കിലും നിൽക്കുക. ആണുങ്ങളാകുമ്പോൾ മൊട്ടയടിക്കല സുന്നത്ത്. റഹിമല്ലാഹുൽ മുഹല്ലിഖീൻ, മൊട്ടടിച്ചാൽ അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെന്ന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു 3 മുടിയെടുക്കുക, അങ്ങനെ തല്ലെന്ന് അങ്ങ് വെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി എന്തായി? ഇഹ്റാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നേരത്തെ ആറാമായ കുറേ വസ്തുക്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അത്ര പൂശാൻ, തലമറക്കാം, മുഖം മറക്കാം, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്, ആണുങ്ങൾക്ക് തലമറക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. പിന്നെ 2ാമതും നമ്മൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യാൻ പോകും. ആയിഷ പള്ളിപ്പൊരി ഇഹ്റാം ചെയ്ത് നമ്മൾ വരും. പിന്നെയും മക്കൻ്റെ ഹദ്ദിൻ്റെ പുറത്ത് പോകണം ഇഹ്റാം ചെയ്യാൻ. അത് ചെയ്താലേ പിന്നെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ, വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ? അപ്പം ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തവാഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകമായി വേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ലാഹു റാഹത്തോടെ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ചിലത് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഉപ്പാക്കുമ്മാക്കല്ല ഉംറ ചെയ്യണ്ടേന്ന്. ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ച ഒരാൾ, അത് നമ്മളെ ഉംറ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വിഷയം വരുന്നു. നമ്മളെ 2ാമത്തെ ഉംറയാണ്. നമ്മുടെ 2ാമത്തെ ഉംറയാണ്. എവിടെ പോവും? ആയിഷ പള്ളി പോവും, ഹുദൈബിയെ പോവും, തായിഫിൽ പോവും, അടക്കം ഉംറ ചെയ്യാം. ഉംറ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ നിബന്ധന? ഹറമിൻ്റെ ഇഹ്റാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹറമിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നേ ഇഹ്റാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹറമിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതിൽ പുറത്ത് ഹദ്ദുൽ ഹറം എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ആയിഷപ്പള്ളി. അതുകൊണ്ട് ആയിഷപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് അതാണ്. 6-7 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാവും. അവിടെ പോയി ഇഹ്റാം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരും. അപ്പോഴാണ് ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരും ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വലിയ ഉംറയുടെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ നിബന്ധനകളും, ആർക്കാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കാക്ക. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പരക്കേ ചെയ്യലൊന്നുമില്ല.
ഫർള് അവരൊന്നും വീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രത്യേകമായ വസിയത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിലും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ആണെന്ന് പറയാം. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി എന്താ നിങ്ങളെ സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കും. ഞാൻ കാബൻ്റെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാ കാബൻ്റെ തവാഫിന് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഅബ. ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇവിടെയാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് ഉണ്ടാകുക. ഹജറുൽ അസ്വദ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം. നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹജറുൽ അസ്വദ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്ത് നമ്മൾ നിയ്യത്തൊക്കെ വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഇടതുവശായി, ഇവിടുന്ന് മുതൽ പിന്നെ ഇടതുവശാക്കി തന്നെ തവാഫ് ചെയ്യണം. ഇടതുവശത്തൂടെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കഅബയെ, ഈ ഹജറുൽ അസ്വദിനെ തൊട്ടുമുത്തൽ സുന്നത്താണ്, നമുക്കാവൂല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണോ, അതിനെ ദൂരെന്ന് തൊട്ടുമുത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ഈ ഹജറുൽ അസ്വദിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ കൈമുത്തും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ നേരെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കഅബൻ്റെ വാതിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതിന് നമ്മൾ മുൽത്തസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ആളായിരിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ ദ്വാരക്കലും പോകലും സുന്നത്തിന്. ഇതൊന്നും തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യരുത്, വേറെ സമയത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യണം. കഅബൻ്റെ വാതിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് റുക്കുനിൽ ഇറാക്കി, പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ത് സ്വർണ്ണപ്പാത്തി, സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പാത്തി. ഇതിൻ്റെ സ്വർണ്ണ ഇളയിപ്പോയടാ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക കളറെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ സ്വർണ്ണപ്പാത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വാരക്കൽ സുന്നത്താണ്. ഇവിടെയാണ് ഒരു അരച്ചൊമരുള്ളത്, ഹിജർ ഇസ്മായിൽ അരച്ചൊമര്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിസ്കരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് തുറക്കലുണ്ട്, ചില സന്ദർഭത്തിൽ അടക്കലുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു തരും. അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അരച്ചൊമര്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പുറത്തുകൂടെ ആയിരിക്കണം തവാഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹിജർ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ വന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഹജറുൽ അസ്വദ് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരു തവാഫ് പൂർണ്ണമായി. ഇതിനാണ് റുക്കുനുൽ യമാനി. ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള മൂല റുക്കുനുൽ യമാനി. ഇതും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു മൂലയാണ്. തൊട്ടുമുത്തലും ദുആയിലൊക്കെ സുന്നത്തുള്ളത്. ഇവിടെയും ചെറിയ തിരക്കുണ്ടാവും, ഇവിടെയും പോയി ചെയ്യാം. അല്ലാഹു മക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബ. ഇങ്ങനെ 7 തവണ ചുറ്റുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് മാത്രമേ വുളു നിർബന്ധമുള്ളൂ. വുളു നിർബന്ധമുള്ള ഈ സമയത്ത് മാത്രം, ഉംറക്കായാലും ഹജ്ജിനായാലും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വുളു നിർബന്ധമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. അല്ലാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ ഒരു ഖൈറായ അമലാക്കി തരട്ടെ, സ്വാലിഹാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാ പ്രതിഫലവും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഹൈലൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഇന്നെന്നെ കാണണം. എൻ്റെ കുടിയോടിക്കാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അപ്പം നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് ഗുളിക വാങ്ങി ഡോക്ടർ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗുളിക കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടൈമും ശ്രദ്ധിക്കണം, ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നേരെ ബാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതേ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ചെരുപ്പ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പർദ്ദൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ ഒരു കൈപ്പട്ട, പർദ്ദ നല്ല ലൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈപ്പട്ട, ഇവിടെ ധരിക്കാനുള്ള കൈപ്പട്ട പ്രത്യേകം ധരിക്കുക, അത് വാങ്ങുക. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോപ്പ് പൊടി, അത്യാവശ്യം ചായക്ക് കടിക്കാനുള്ള കടികൾ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ ഖൈറും നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഇരിക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം.